प्रभाते वहति गंगा मध्याह्ने तु सरस्वती अपराह्ने सर्वतीर्थानि रात्रो वहति नर्मदा। नमो नमः। तमारा बधाનું સ્વાગત કરું છું આધ્યાત્મિક મહાશક્તિમાં। આજનો વિષય ખૂબ જ મહત્વનો છે। અત્યારે કાર્તક મહિનો ચાલી રહ્યો છે અને એ સમયે ઋતુ સ્નાન અને એમાં પણ નદી કિનારે જવા પાછળનું કારણ અથવા તીર્થાટન કરવા પાછળનું કારણ આપણે જાણવા જઈ રહ્યા છીએ। तीर्थक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। अज्ञानेन कृतं पापं सज्ञानेन विनश्यति। अजाणता थयेलुं पाप छे ए ज्ञान आवे अने ज्ञान साथे आपणे प्रायश्चित्त करीए त्यारे ए नाश पामे छे। सज्ञानेन कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। जाणी जोईने पछी आपणे ए कर्मने आबद्ध थईए छीए तो ए वज्र समान थई जाय छे, एनी पछी सजा ज मळे छे। अने एटला माटे धर्मक्षेत्रे कृतं पापं तीर्थक्षेत्रे विनश्यति। तीर्थक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। धर्मक्षेत्र एटले के आपणे जे जग्याए जीवन व्यापन करीए छीए ते एटले के आपणुं घर छे, आपणी ऑफिस छे अथवा जगतनी अन्य अन्य जग्याओ, एमां मनोरंजननी जग्याओ पण छे, भौतिक सुखाकारीनी पण जग्याओ छे अथवा फरवा माटेनी जे जग्याओ छे ते तमाम ए धर्मक्षेत्र छे। त्यां कोईपण अजाणताथी थयेलुं पाप होय छे तो तीर्थक्षेत्रमां जईने प्रायश्चित्त करवामां आवे, नदी किनारे स्नानादिक कर्म करवामां आवे, संकल्प साथे ईश्वरनुं आराधन करवामां आवे अने हा पस्तावो विपुल जळनुं स्वर्गथी उतर्युं छे, पापी तेमां स्नान करीने पुण्यशाળી बन्युं छे, पण ए पस्तावो आपणने थाय तो अने तो ज आपणे पापमांथी मुक्त थई शकीए छीए। पण तीर्थक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। जो तीर्थमां जईने कोईपण प्रकारनुं खोटुं कर्म करवामां आवे छे तो ए पाप वज्र समान दोषितमां गणाय छे अने એટલા માટે એની સજા મળે છે અને મળે જ છે। પણ तीर्थमां जवा पाछळनुं कारण शुं छे? वैज्ञानिक दृष्टिए कारण पण समजવું જોઈએ અને ધર્મની દૃષ્ટિએ પણ સાચા અર્થમાં કારણ સમજવું જોઈએ। આપણે ગંગાજી જેવા ક્ષેત્રમાં तीर्थाटन करवा माटे जईए छे। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी अनेक प्रकारनी जे दिव्य उत्तम पवित्र करवावाળી नदीओ छे त्यां आपणे तीर्थाटन करवा जईए छीए। पण एना पाछळनो आशय शुं छे? खूब समजवा जेवी वात छे। गंगाजी जेवा क्षेत्रमां आपणे भगवतीना सानिध्यमां आपणा पाप धोवा माटे जई रह्या छीए अने प्रायश्चित करवा माटे जई रह्या छीए। पण त्यां गया पछी अने जता सुधी जो वधाराना पाप करीए अने पछी मनमा एवो भाव आवे के हवे धोवाना ज छे ने तो ए पण पाप छे। अने त्यां जवा पाछळनुं कारण शुं छे? ज्यारे आपणे गंगा जेवा क्षेत्रमां जईए छीए त्यां हरिश्चंद्र नामनो घाट छे अने ए घाट एटले के काशी क्षेत्रना अंदर सतत चालती स्मशान भूमि छे, अविरत चालती स्मशान भूमि छे, अखंड स्मशान भूमि छे। अने ए स्मशान भूमिमां આપણે ત્યાં દર્શન માટે જઈએ છીએ। ત્યાં મરદાઓની લાઈન પડેલી હોય છે અને જે રોગથી ત્રસ્ત થઈ ચૂક્યા છે એવા જીવિત વ્યક્તિઓ મૃત્યુની રાહ જોતા હોય છે કે ક્યારે અમારું શરીર આ કાશી ક્ષેત્રમાં છૂટે અને ભગવાન સંબ સદા શિવ દ્વારા અમને તારક મંત્ર મળે અને અમારા જીવનનો ઉદ્ધાર થાય। અને આવી अवस्थामां जे मरदाओ लाइनमां पड्या छे, आपणे बधा जाणीए छीए के आपणे जे कोई पण काम रोज करीए छीए एमां कदाच आपणुं ध्यान स्वाभाविक दृष्टिए थोडुंक ओछुं थई जाय छे। एटले समजीए छीए के आटला बधा मरदाओनी ज्यारे लाइन छे ने 24 कलाक अविरत चालती स्मशान भूमि छे ए घाट पर, त्यां मरदाने ज्यारे अग्निदाह आपवामां आवे छे के शबने ज्यारे अग्निदाह आपवामां आवे छे त्यारे एना उपर कदाच पूरता लाकड़ा वजनवाळा गोठवायेला होता नथी अथवा होय छे तो पण ए जल्दी अग्निना कारणे राख थवा लागे छे। बीजी तरफ ज्यारे गंगाजीना घाट उपर आपणे स्नानादिक कर्म करीए छीए ए समये ज्यारे आपणे अर्धे सुधी पहेला तो पवित्र विचार साथे त्यां पहोंच्या छीए अने अर्धे सुधी गंगाजीमां डूबकी देवा माटे कमरबद्ध पाणी सुधी आपणे पहोंच्या छीए। सूर्यनारायणने हाथमां गंगाजीनुं पाणी लईने अंजलि आपवा जई रह्या छीए अने ए समये सामेना ओवारामां जे हरिश्चंद्र नामनो घाट छे ए जग्याए जे अर्धुं बळेलुं अग्निथी लिप्त एवुं
જે મળદું છે, શવ છે, એ સ્મશાન ભૂમિના લાકડાઓને ખરા અર્થમાં ખાળીને અડધું ઊભું થાય છે. કેટલો વિકરાળ એ દ્રશ્ય બને છે. અને એ દ્રશ્ય જ્યારે જોઈએ છીએ ને, ત્યારે આપણા મનમાં એક ભાવ સ્થિર થાય છે, જેનું નામ છે વૈરાગ્ય. અને સાચા અર્થમાં આપણે તીર્થાટન એટલા માટે જ કરીએ છીએ કે વૈરાગ્યનો ભાવ આપણા મનમાં સ્થિર થાય કે મારે પણ એક દિવસે આ જ રીતે મારા શરીરનો ત્યાગ કરવાનો છે અને આ જ અવસ્થા થવાની છે. અને પછી આપણે ક્યારેય કોઈ ખોટું કાર્ય કરી શકતા નથી. આ જાગૃતિ લેવા માટે ખરા અર્થમાં આપણે તીર્થાટન કરીએ છીએ. અને એટલા માટે ગંગા જેવી પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન કરવા માટે આપણા શાસ્ત્રો કહે છે કે તીર્થાટન કરો. આ જ મુખ્ય કારણ છે ધર્મનું, કે જેથી કરીને આપણા મનમાં જે મોહમાયા લિપ્ત થયેલી છે એ ધીમે ધીમે નહીં, એક સાથે એક ઝાટકે દૂર થઈ જાય અને સાચા અર્થમાં ઈશ્વરનું સાનિધ્ય તીર્થક્ષેત્રમાં મળવા લાગે. અને એટલા માટે ગંગા જેવા તીર્થોમાં જ્યાં આવો હરિશ્ચંદ્રનો ઘાટ છે ત્યાં આપણે સત્યતા જોવા માટે જઈએ છીએ. અને એટલા માટે જ ત્યાં તીર્થાટનનું આટલું બધું મહત્વ છે. વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો અત્યારે ઋતુ પરિવર્તનનો સમય ચાલી રહ્યો છે. આ સમયે ન દિવસે વધારે ગરમી ન વધારે ઠંડી, અને રાત્રિકાળમાં તો વધારે ઠંડક થવા લાગે છે. અને એવા સમયે ઋતુ હેમંતની શરૂઆત થઈ ગઈ હોય છે. એટલા માટે શરીરના અંદર જે વાતાવરણનો બદલાવ છે એ અચાનક હોવાના કારણે થઈને એ બદલાવ શરીર જલ્દી સહન કરી શકતું નથી. અને એટલા માટે સૂર્યનારાયણના અર્ઘ્ય સાથે જાની વાલી પીનારા એ 7 જે રેઇનબો કલર્સ છે એનાથી આપણા સપ્ત ચક્રોને આપણે ઉર્જાવાન કરી શકીએ. એટલા માટે પણ તીર્થસ્થાનમાં નદી કિનારે સ્નાન કરવામાં આવે છે. સીધી વાત છે, જ્યારે સવિતા સૂર્યનારાયણનો ઉદય થતો હોય એ સમયે તમે જ્યારે અર્ઘ્ય પાત્રમાં અથવા હાથ દ્વારા અંજલિ લઈને નદીના ભાગમાં ઉતર્યા છો, ડૂબકી દઈને તમારા શરીરથી ગંગાજીનું પાણી વહી રહ્યું છે અથવા અન્ય નદીનું પાણી વહી રહ્યું છે, અને એ જ અંજલિ તમે જ્યારે સવિતા સૂર્યનારાયણને અર્પણ કરો છો ત્યારે જે સીધી ધારમાં પાણી પડી રહ્યું છે એમાંથી સૂર્યનારાયણની કિરણો જે રશ્મિઓ રૂપે તમારા શરીરને અડે છે, સ્પર્શે છે, એ ધીરે ધીરે અંદર સુધી પહોંચવાની શરૂઆત કરે છે. અને તમારા સપ્ત ચક્રો મૂલાધારથી લઈને સ્વાધિષ્ઠાનથી લઈને સહસ્રાર સુધી તમામને એ તમામ રંગો ઉર્જાવાન કરવા લાગે છે. એ ઉર્જાથી ખોરાક લેવા લાગે છે ને એ ખોરાક તમારા શરીરના અલગ અલગ સ્થાનોને ગતિમાન કરવામાં મદદગાર થઈ જાય છે. એટલા માટે તીર્થક્ષેત્રમાં આ સમયે ઋતુ સ્નાન કરવું ખૂબ જ મહત્વનું છે. સાથે સાથે સવારના સમયમાં જ્યારે તમે સ્નાનાદિક કર્મ કરો છો ત્યારે પાણી ખૂબ ઠંડુ હોય છે. અને સૌથી પહેલી ડૂબકી જ્યારે મારીએ છીએ ત્યારે શ્વાસ નળીથી માંડીને ધબકારા સુધી એટલે કે હૃદય સુધી તમામ જગ્યાએ આપણા શરીરમાં એક કંપન થાય છે. અને એ જે કંપન આપણે અનુભવીએ છીએ એ પણ રક્તચાપ માટે જવાબદાર છે. અને એટલા માટે આપણા શરીરમાં જે રક્ત જે પ્રવાહિત થવા લાગે છે એ પણ ખૂબ ઝડપથી પ્રવાહિત થાય છે. અને સામે આપણું શરીર એ ઠંડકને આત્મસાત કરી લે છે. અને એનાથી પણ આપણે ઋતુના એટલા નજીક આવી જઈએ છીએ. પરિવર્તન ઋતુ પામતી હોય છે એ વખતે આપણું શરીર જે છે એ સામંજસ્ય સાધવાની શક્તિ મેળવતું થઈ જાય છે. અને એટલા માટે પણ નદી કિનારે સ્નાન કરવા માટે જવાનું મહત્વ બતાવવામાં આવે છે. એનાથી આગળ થોડો વિચાર કરીએ. 100 પગલાં ચાલીએ છીએ ત્યારે આપણા શરીરની સિસ્ટમ એક રિધમમાં આવવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. પાણીમાં જ્યારે ઉતરીએ છીએ ઠંડી આપણને લાગવા લાગે છે, આપણા હાથ પગ વધારે કામ કરવા લાગે છે, આપણે પાણીના અંદર આપણા શરીરને ગરમી મળે એ માટે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. અને એ સમયે પાણી સાથે અને શરીર સાથેની જે ઉર્જા આદાન પ્રદાન થાય છે, સવારની જે તરંગો છે, પાણીના સાથેની લહેરો છે, એ આપણા શરીરને ઉર્જાવાન કરી નાખે છે. આ ઘણા બધા ફાયદાઓ સાથે આપણે એ મેળવી લઈએ છીએ. અને એટલા માટે શાસ્ત્રોમાં નદી સ્નાન, તીર્થ સ્નાન, ઋતુ સ્નાન આની મહિમા વર્ણવવામાં આવી છે. આશા કરું છું ગંગાદી તીર્થોમાં આપણે આપણા પાપને તો છોડીને આવીશું, સાથે સાથે મોક્ષતાના માર્ગ તરફ જવા માટે સંન્યસ્ત વિચારને ગ્રાહ્ય કરીને આવીશું.
અને એના સાથે જીવનને મંગલમય કરતા જઈશું. એ જ અભ્યર્થના સાથે નમસ્કાર. અસ્તુ સદા. શિવોહમ. નમો નમઃ.